کیسی عجیب و غریب بات ہے، سائنس کے دور کے اندر اتنا بڑا واقعہ ہو جائے جہاں پر سائنس والے کوئی تشریح نہ کر سکیں، مذہب، روحانیت، سائنس، جادوگری سب فیل ہو جائے یہاں پر۔ کس کا؟ کافروں کا۔ کیسے ممکن ہے کہ ایک مہینے کے اندر پورا جولائی کا سسٹم ایک دم سے چینج ہو جائے، اور 1 اگست کے دن لاہور شہر میں میڈیا والے، محکمہ موسمیات والے بولتے رہ گئے کہ بارش کا 20 سے 60% چانس ہے، اور لاہور شہر کے اندر ان کو وہ سسٹم ہی نہیں ملا۔ آج بھی بادل برسنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کی 20 سے 60% تک بارش کی پیشگوئی، آسمان بادلوں کی لپیٹ میں۔ اور پورے شہر کے اوپر بادلوں کا لشکر کھڑا رہا، اور ان کو وہ چیز نہیں ملی، ان کی میڈیا کی رپورٹوں میں خبر نہیں آ سکی کہ لاہور میں بارش ہوئی ہے یا لاہور میں پھوار ہوئی ہے۔ اور میں نے کل دوپہر میں جب آیا تو میرے اوپر اللہ نے پھوار بھی کی۔ جب میری گاڑی رستے میں سفر میں تھی، وہاں میں نے کہیں روکی تھی، وہاں میری گاڑی کے اوپر بھی اللہ نے چھینٹے ڈالے آسمان سے۔ میڈیا پہ بہرحال اس کی کوئی خبر نہیں آئی۔ ساری خبریں میں نے چیک کی ان کی، دوپہر والی بھی، 3 بجے کی، شام کی، رات کی، 12 صبح کے کلیم آ گئے بارش کے، دوپہر میں خبر نہیں، 3 بجے والی 3:30 میں خبر نہیں، 7 میں خبر نہیں، اور رات 10 میں خبر نہیں۔ پتہ یہ لگا کہ 20 سے 60 کا دعویٰ تو تھا، لیکن گرمی ہو گئی، حبس ہو گیا، اور ان کو عجیب سا لگا۔ سورج اور بادلوں میں آنکھ مچولے کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ گرمی اور حبس کی شدت برقرار۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں بادل برسنے کے صرف 20% امکانات ظاہر کیے گئے ہیں۔ حالانکہ مجھے حبس اور گھٹن نہیں مل رہی تھی، ہاں گرماہٹ تھی، میں نے موسم کی تھی بتایا۔ میں نے کل کی ویڈیو سیریز بنا دی، ایک گروپ کمبائن کر دیا ویڈیوز کو۔ میں نے کوئی سیریز کا ارادہ نہیں تھا، وہ جو ویڈیوز مختلف میں نے بنائے اس کے میں نے سیریز بنا کے ڈال دیا تھا، ڈیزائنر آف یونیورس۔ 31 تاریخ جب ختم ہوئی تھی، اور میں 31 جولائی میں بتایا جا رہا تھا کہ مونسون نہیں ہوا لاہور شہر میں، ایک مونسون بھی نہیں آیا لاہور شہر کے اندر۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری بات کے مطابق ویسے ہی پورے ویدر سسٹم کے ساتھ کام ہو گیا؟ اور بھائی میرے کہنے سے ویدر کو کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ وہ 31 جولائی جو ہونے تو دو، ذرا ختم، ذرا 31 جولائی تو ختم ہونے تو پھر دیکھو اگست سے ہوتا ہے کیا ہے۔ اور جولائی ختم ہوا ہے، اگست کے پہلے ہی تاریخ کو ہی لاہور کا وہ سسٹم ہی غائب ہو گیا، وہ سسٹم ہی کام نہیں کر رہا، وہ چیز ہی بدل گئی پوری، جس کو یہ مونسون کہہ رہے تھے کہ 28 سے 5 اگست تک چلے گا۔ اور ابھی بھی میڈیا کی کل کی رپورٹوں کے اندر ان کا وہی تسلسل ہے، مونسون کا چوتھا اسپیل، ہائی الرٹ کر دو، ہائی الرٹ کر دو۔ ابے مونسون کا چوتھا اسپیل تو ہے ہی نہیں، پہلا بھی نہیں آیا تو چوتھا کہاں سے لگ گیا؟ جس کو مونسون سمجھ کے بیٹھے ہوئے دھوکہ کھا رہے ہیں 28 اور 29 تاریخ سے جولائی کی، وہ تو مونسون تو تھا ہی نہیں، وہ تو معجزات ہو رہے تھے جو کہ ختم بھی ہو چکا سلسلہ۔ اب وہ ماضی کے واقعات ہیں جو میرے یوٹیوب چینل پہ پڑے ہوئے، وہ تو سیریزیں بن رہی تھی 31 جولائی تک۔ یہ اب غریبی میں ہو گیا اب کہ 31 جولائی کی رات کی آخری ویڈیو پہ میں نے ٹائٹل لگایا تھا ڈیزائنر آف یونیورس اینڈنگ مومنٹس، اور اسی مومنٹ کے ساتھ ساتھ میں اللہ نے ایک نئی چیز شروع کر دی، اور اسی کی وجہ سے اگلے دن کی میرے کو سیریز بنا کے ویڈیو ڈالنی پڑ گئی، اور اس میں پھر نشانیاں در نشانیاں آ گئیں کہ میں کہیں باہر گیا کسی کے ساتھ، کسی کی برتھ ڈے تھی، مجھے انوائٹ کیا، وہاں پر بھی اللہ کے نام کا درخت میرے ساتھ، وہاں بھی چاند چمک رہا تھا، پیچھے میرے درخت تھا، میں فوٹو لینے گیا تھا، سامنے اللہ کے نام کا درخت پہ توجہ پڑ گئی۔ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ اور 1 اگست کو لاہور میں بارش کیوں نہیں ہو سکی؟ 31 کو ہو رہا ہے، 30 کو ہو رہا ہے، اس سے پہلے کے دنوں میں سسٹم کام کر رہا ہے، اور 1 اگست کو اچانک سسٹم چینج ہو گیا پورا۔ حالانکہ بادلوں سے بھرا ہوا تھا لاہور شہر، اور بادل بھی ایسے ویسے نہیں، پوری سراؤنڈ میرے سر کے اوپر بادل کا ٹکڑا ایک آ کے ٹھہرا ہوا ہے، جس نے شہر کے اچھے خاصے ایریے کو کور کیا ہوا تھا، سب کچھ میں نے دکھایا۔ تو میرے سر پہ ٹھہرے پورا بادل کا ٹکڑا کیا کر رہا تھا آ کے؟ اور وہ جب تھا تو شام تک وہ رہا، جب تک میں سفر میں تھا وہ ٹکڑا تھا، یہ میں دیکھ رہا تھا۔ اور جب یہ مغرب کا سورج جب غروب ہوا ہے، مغرب کے بعد جب میں گھر پہنچا ہوں، میں رات کو اوپر آیا ہوں، تو اس ٹائم آسمان صاف پڑا ہوا تھا، اور ستارے پہلے سے بھی زیادہ تعداد میں چمک رہے تھے، جیسے کسی نے اسپیشلی صاف کیا آسمان کو، اور بادل کا سسٹم ہی غائب، بادلوں سے بھرا ہوا شہر خالی ہو گیا ایک دم، اتنا فاسٹ کام۔ کہاں سر مغرب کے ٹائم تک میں عصر کے ٹائم وہاں میں پہنچا تھا، تو عصر کا ٹائم تقریباً کچھ ہو رہا تھا، ہاں عصر مغرب کا درمیان کا ٹائم چل رہا تھا، تو عشاء کے قریب کے اندر میں پہنچا ہوں، جب تبدیلی اتنا فاسٹ ریپڈ، پورے دن بادلوں سے لاہور شہر کے اوپر عجیب عجیب ڈیزائن بنے ہوئے تھے، کیونکہ اس دن نام ہی یہ تھا ڈیزائنر آف یونیورس، تو ڈیزائنر نے ڈیزائننگ دکھائی ہے اپنی۔ کون ہے وہ ڈیزائنر؟ اللہ کے علاوہ ہے کوئی تو بتاؤ؟ وہ تمہارا بھی معبود ہے، تمہارے پچھلے باپ دادوں کا بھی معبود وہی ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اسی نے تمہیں بنایا تمہاری ماؤں کے پیٹ میں، وہی تمہیں ماؤں کے پیٹ سے نکالتا ہے تمہاری،
اسی نے تمہارے ہاتھ پیر بنائے تھے, اس نے تمہاری ہڈی کھال اور خون بنایا تھا, اور تم بیٹھ کے کہتے ہو رام وشنو کرشنا جیزس کچھ کر رہے ہیں کائنات کے اندر. کیا کر رہے ہیں وہ کائنات میں؟ وہ کر کیا رہے ہیں کائنات میں؟ کائنات میرے کہنے کے مطابق کیسے کام کر رہی ہے اگر کائنات میں ان کی خدائی چل رہی ہے؟ میں نے چاہا تھا, میں یہ باتیں کر رہا تھا نا کہ یہ 31 ختم ہونے دو, یہ مونسون نہیں ہے, دیکھنا پہلے سے کیا ہوگا. اب پہلے سے دیکھو کیا ہوا کہ لاہور کے اندر بارش ہی نہیں ملی ان لوگوں کو. مجھے تب بھی فوار مل گئی اللہ کے حکم سے. میں نے تو فوار ایکسپیرینس کی, گرمی ہو رہی تھی, سورج چمک رہا تھا, سب کچھ تھا, اور فوار میرے اوپر پڑ رہی تھی, اور وہ بھی اتنی مائنر جیسے کچھ ذرات ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے. کیمرے پہ بھی پتہ نہیں آئے ہو یا نہ آئے ہو, اور گاڑی پہ تو باقاعدہ آگے ڈراپس گرے میرے شیشے کے سامنے. وہاں لوگ, کوئی لڑکا کسی کو کہنے لگا بارش ہو رہی ہے, میں بھی اس کی شکل دیکھ رہا تھا بارش, تو میں نے سوچا اللہ بارش کریں گے, ابھی تو میں باہر نکلا ہوں تو سفر میں کیا کروں گا. میں یہ سوچ رہا تھا بارش نہیں ہو, جو پڑے اس کے بعد وہ بھی سوکھ گیا اور ختم ہو گیا, پھر نہیں ہو دوبارہ وہ سین. کیا تھا یہ, کیسے ہو رہا ہے؟ مطلب بادل میرا خیال کر رہے ہیں, ویدر سسٹم میرا خیال کر رہا ہے, ہوائیں میرا خیال کر رہی ہیں. ابھی آج اگر میں دکھاؤں گا, فوٹوز دکھاؤں گا, یہ ویڈیو ختم ہونے پہ فوٹو دیکھنا. ابھی میں نے آتے پہلے فوٹو شوٹ لیا, فوٹو سیشن کیا, اس کے بعد میں نے یہ ویڈیو شروع کی ہے. سراؤنڈنگ نوٹ کرنا کیسی تھی, یہ میں نے ویڈیو سے پہلے لی, اور ویڈیو کے بعد بھی میں سراؤنڈنگ کی فوٹو لے لوں گا اور اس میں شیئر کر دوں گا. صبح کے 6 بجے میں نے یہ ویڈیو شروع کی بنانا, تو اور سورج چمک رہا ہے. ہاں کیا پتہ کچھ اللہ کچھ کر دے بادل بنا کے, میں اس کا ذمہ دار نہیں, وہ تو اس کی یونیورس ہے. کیا ہو کیا رہا ہے بھائی؟ آپ کے سائنس کے دور میں 21ویں صدی میں, جہاں پہ آپ کے تو کیمروں کے دور میں معجزات نہیں ہوتے, کرامات نہیں ہوتی, کوئی خدا نہیں ہے, کوئی خدا ہوتا تو آپ کچھ کر کے دکھاتا, کچھ کر کے دکھاتے, ہمیں کوئی نشانی دکھاتے. اس دور میں ایک انسان آ کر کہتا ہے کہ 1 جولائی سے 31 جولائی پورے مہینے تک وہ کہہ رہا ہے کہ مونسون نہیں شروع ہوا, مونسون ہے ہی نہیں کہیں پر. اور ایک طرف محکمہ موسمیات والے ملینز آف ڈالر کی مشینیں یوز کرنے والے کہے جا رہے ہیں جی مونسون کا 4تھا اسپیل آ گیا, مونسون کا یہ اسپیل آ گیا, اور جی ہائی الرٹ ہو گیا, جی PDMA کا الرٹ ہو گیا, جی وہ ڈوب جائے گا, اربن فلڈنگ ہو جائے گا. اوپر سے اور مجھے نیوز ملی اس پہ تھریڈ کی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر, اوپر سے مجھے اور نیوز ملی سوشل میڈیا پر, جس کے مطابق ایسا لگ رہا ہے کہ گویا کہ وہ جو مونسون تھا وہ بفر گیا ہے, چینج ہو گیا, پتہ نہیں کیا ہو گیا, کیا خبریں دے رہے ہیں, بالکل ہی الٹ خبریں دے رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ جی گرمی بڑھے گی, اضافہ ہو جائے گا, حبس ہو جائے گا, یوں ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. ابھی تو بارشیں چلا رہے تھے, ابھی تو طوفان چل رہے تھے, ابھی تو اربن فلڈنگ آ رہی تھی, ان کی موسم کی کایا پلٹ رہی ہے, دھوپ بڑھ رہی ہے, حبس بڑھ رہی ہے, کیا ہو رہا ہے. تو جب میں کام کر رہا تھا پورے جولائی کے اندر, تب تو یہ سین کیوں نہیں ان کو نہیں مل رہے تھے. تو کبھی بادل بن رہے ہیں, کبھی طوفان چل رہے ہیں, کبھی ہوائیں مل رہی ہیں, کبھی سردی آ رہی. جولائی ختم ہوتے ہی ان کو گرمی, پہلے ہی اگست کو گرمی ملی, اب سردی کیوں نہیں ملی؟ میں نہیں کہہ رہا کہ ہمیشہ کے لیے گرمی رہے گی, وہ تو اللہ کی مرضی. سوال صرف 31 اور 1 اگست کا, ایک طرف پورا مہینہ یہ جولائی 2026 کا, اور اس کے فوراً بعد 1 تاریخ کو ہی گرمی اور حبس, اور بارش بھی نہیں. بھائی کنٹینیوس آ رہا تھا نا سسٹم. پہلی کو چینج کیسے آ گیا؟ کیونکہ چینج کیا گیا تھا. چینج کس نے کیا؟ دا ڈیزائنر آف یونیورس نے چینج کیا. وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. اس کو اپنی سیریز بنانی تھی, ویڈیو بنوانی تھی, ریکارڈنگ کرانی تھی, ایک نشانی بنانی تھی, اس نے بنا دی. لو دیکھ لو, جاؤ کر لو جو کرنا ہے. لیجنڈ جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے, کوئی مونسون نہیں ہے, اللہ کر رہا ہے جو بھی کر رہا ہے, اللہ کی نشانیاں چل رہی ہیں, اللہ ریکارڈنگ کرواتا ہے, اور اس نے تبدیلی کر دی. کسی کا باپ بارش نہیں برسا سکا لاہور شہر پہ. آپ برسا لیتے نا, تمہارے جھوٹے خدا لاہور پہ بارش کیوں نہیں کر سکے؟ وہی کر لیتے, کل کرتے نا, وہ نہیں کر سکے تو وہ ہے ہی نہیں, تو کرتے کہاں سے؟ سسٹم کے اختیارات ہی اللہ کے پاس ہے, تو وہی کرتا تو بارش آتی ہے, وہ نہیں کرتا تو کسی کے باپ کی اوقات نہیں آسمان سے پانی لے کر آئے گا زمین پہ. دیکھ لو وہ ہو گیا. اب بھائی کو لازمی نہیں کہ میں پوری دنیا کے اوپر بیٹھ کے یوں دیکھوں گا تو ہر دنیا کے سارے شہروں پہ کچھ ہوگا تو ہی مانا جائے گا کہ اللہ ہے یا نہیں ہے. میں جس شہر پر ہوں اس شہر میں دیکھو نا کیا ہو رہا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کا میں امتی ہوں, وہ جب عرب کے شہر میں تھے تو وہاں عرب کے شہر میں تھے نا جب چاند توڑنے کا معجزہ ہوا, جب درخت کو چلانے کا معجزہ ہوا, جب کسی صحابی کے ہاتھ پھیرا تو وہ ٹھیک ہو گئے. عرب کے دور میں وہاں ان کے شہر میں ہو رہا تھا نا. مکے کے واقعات سناتے ہو نا, اس مکے کے واقعات پہ رکھ کے تم لوگ ڈیبیٹ کرتے ہو. مکے کے واقعات پہ رکھ کے کہتے ہو انہوں نے فلاں سے شادی کیوں کی, فلاں لڑکی سے شادی کیوں کی, اتنی عمر میں شادی کیوں کی, زید سے فلاں سے کیوں کی. انہی باتوں پہ تم ان کا مذاق اڑا رہے ہوتے نا بیٹھ کے کہ مدینے میں ان کا واقعات یہ ہیں اور مکے کے واقعات یہ ہیں. تو میرے کراچی کے واقعات کچھ اور ہیں اور لاہور کے واقعات کچھ اور ہیں. میرے بھی 2 سٹی کے ساتھ ہی تعلق چل رہے ہیں, کبھی لاہور کبھی کراچی. وہاں پر ان کا مکہ اور مدینہ چل رہا ہے, یا کراچی اور لاہور چل رہا ہے. کبھی کسی اور سٹی میں چلا جاؤں, جیسے کبھی اسلام آباد میرا جانا ہو, تو تب بھی آندھی طوفان چل گئے تھے. اکتوبر دیکھ لینا, 5 اکتوبر 2025 کیا ہوا تھا.
طوفان چل گئے تھے میرے سفر کے دوران, طوفان ہی طوفان, لاہور سے اسلام آباد تک گونج گئی ہے طوفانوں کی, اور میری واپسی تک جو کچھ ہوا وہ سب ثبوت کے طور پر ڈلے ہوئے, فوٹیجز بنی ہوئے. کیا تم ان کا انکار کرنے پہ لگے ہو جن کا میں امتی ہوں, کہ ان کے واقعات کے اوپر تم اس لیے اعتراض کرتے ہو کہ پچھلے جاہل گنوار قسم کے لوگوں نے جھوٹے قصے لکھ کر اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر دیا, یا ان کی کردار کشی کرنے کے لیے ان پر جھوٹے الزامات لگا دیا, اور تم لوگوں کو گمراہ کیا, تو تم ان پر بھونکنے کی کوشش کرتے ہو ان پر. تو پھر جو کچھ میں کر رہا ہوں اور پھر میری مدد اللہ کر رہا ہے, اور پھر وہ نشانیاں ہو رہی ہیں اور وہ ریکارڈ ہو رہی ہیں, اور سائنس والوں کے خلاف کام ہو گئے. تمہارے سائنس والوں کے مطابق بارش ہونی تھی, اور میں کہہ رہا ہوں کہ مونسون چل ہی نہیں رہا, تو بارش کیسے آئے گی؟ اللہ نے بارش ہی بند کر دی, وہ سندھ کو بارش ہی نہیں ملی, تو سسٹم کیسے بدل گیا؟ اللہ ہے تو کیا نا اس نے. اگر یونیورس خود چل رہی تھی, اگر نیچر کا سسٹم خود چل رہا اور کسی گاڈ کے بغیر چل رہا, تو ویسے ہی چلنا چاہیے تھا جیسے چل رہا تھا. اس کو بریک کہاں سے بیچ میں پڑ گیا؟ ابھی سورج اتنی کھلی آفتاب کے ساتھ نکل کے کیسے آ رہا ہے؟ بادل ہی نہیں ہے سورج کے سامنے. جو میں نے فوٹو لیا فل چمکتا ہوا نکلا ہے, پتہ نہیں کیا کرے گا, مجھے نہیں پتا. گرماہٹ بارہ مجھے نہیں دیکھی, شاید نکلنے کے ٹائم ہے, بعد میں اللہ مالک ہے. یہ کیا ہوا؟ پورے ویدن پیٹرن کو کس نے بدل دیا اچانک سے؟ میں نے بدلا ہے. تم کہتے ہو اللہ نہیں ہے تو میں بدل رہا ہوں بیٹھ کر. میں کہہ رہا ہوں سسٹم تبدیل ہو رہا ہے نا. میں کہہ رہا ہوں مونسون نہیں تو مونسون نہیں چل رہا. میں کہہ رہا ہوں بارش ہوگی تو بارش ہو رہی ہے. تو یہ سب اس سے پھر کیا پروف ہوتا ہے؟ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں یہ بولیں کہ جو ہے بارش ہوگی اور بارش ہو جائے, تو کیا ثابت ہوگا اس سے؟ اگر وہ بولیں کسی کافر کو کہ میں اگر چاند ٹکڑے ہو جاؤ تو ایمان لاؤ گے, وہ کہتا ہاں کریں, انہوں نے اشارہ کیا چاند ٹکڑے ہوگا, تو کیا بولو گے اس بات کو؟ تم اسی پہ تو مذاق اڑاتے ہو بیٹھ کر کہ کچھ نہیں ہوا, کہانیاں ہیں, کوئی چاند ٹکڑے نہیں ہوا. تو پھر جو کچھ آئے 21ویں صدی میں اور بول آؤ نا, پھر آؤ پروف کرو کہ نہیں ہوا. میڈیا نے اس کی رپورٹنگ کی ہے, جو واقعات ہوئے ہیں میڈیا اس کی رپورٹنگ کر چکا ہے, جو پروف ہے. تم کہاں سے آ گئے بیچ میں جھوٹ لانے والوں؟ تمہاری تو دال ہی نہیں گلنی اب. اور یہ سائنس کے دور میں ہو رہا ہے, جہاں تمہارے اے آئی کے ایکسپرٹس, کمپیوٹر کے ایکسپرٹس, وی آر کے, اے آر کے, ایم ایکس آر, پتہ نہیں کس چیز کے ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ زمین و آسمانوں میں خوردبینیں, دوربینیں, اور نینو ٹیکنالوجی, اور فزکس, کیمسٹری, بایولوجی, سائنس اور میڈیکل سائنس, پتہ نہیں کہاں گھسے ہوئے. ان کو یہی نہیں پتا ان کے شہروں میں ہو کیا رہا ہے ان کے سروں کے اوپر. جس طوفان آندھی کو وہ سنبھال نہیں پاتے, وہ یہاں کہنے پہ ہی ختم ہو جاتا ہے اللہ کے حکم سے. جس بارش کو وہ ترس رہے ہوتے ہیں کہ مہینوں گزر گئے, 3-4 مہینے بارش نہیں ہو رہی, وہ یہاں کہنے پر اگلے دن میں ہی بارش ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے. کراچی میں تو دوسری 2 دفعہ ہو گئی ایسی. ایک دفعہ 4 مہینے سے بارش نہیں ہو رہی تھی. میری سسٹر نے مجھے بتایا تھا کہ فلاں علاقے میں کراچی میں بارش ہی نہیں ہو رہی. میں نے کہا کہاں نہیں ہو رہی, تمہارا علاقہ بتاؤ. وہاں کی میں نے بات ہی کی, اگلے دن اللہ نے وہاں پانی برسا دیا, بارش کا سسٹم بھیج دیا, بارش ہو گئی وہاں پر. 4 مہینے سے نہیں ہو رہی تھی اللہ کراچی میں. ابھی کل کیا کہتے ہیں 1 اگست کراچی میں بارش ہوئی. میرے والد نے بتایا, والدہ کہہ رہی تھی بارش نہیں ہو رہی. میں نے کہا ٹھیک ہے یا اللہ دیکھ لیں کیا کرنا. پہنچ گئی بارش, کل ہی بارش ہو گئی, پرسوں میری بات ہوئی تھی. یہ کیا 2 مرتبہ ہو گئے اسے, کیسے ہو گیا؟ تم بتاؤ نا. تم کہتے ہو نا گاڈ ہے ہی نہیں, گاڈ نہیں ہے تو پھر کیسے ہو رہا ہے؟ اور اگر گاڈ اللہ نہیں ہے تو پھر کیسے ہو رہا ہے؟ ایک انسان کہہ رہا ہے اور کسی کے شہر میں بارش ہو رہی ہیں, ایک انسان کہہ رہا ہے کسی کے شہر میں بارشیں بند ہو رہی ہیں, ایک انسان کہہ رہا ہے تو اس سے پورے شہر میں بادل آ رہے ہیں. ایک انسان اپنی ویڈیو کا ٹائٹل لکھتا ہے دا ڈیزائنر آف یونیورس, تو پورے شہر میں ڈیزائنز بن جاتے ہیں. ایک شخص اپنے ویڈیو کے ٹائٹل پہ لکھتا ہے کہ نو حکم نو رین, تو کوئی حکم نہیں ہوتا اور کوئی ریننگ نہیں ہوتی, اور ہوتا ہے تو حکم کے حساب سے کام ہوتا ہے. ایک بندہ لکھتا ہے کہ حکم, تو حکم شروع ہو جاتے ہیں, وہ کہ جو چاہ رہا ہے وہ ہو رہا ہے یونیورس کے اندر. واو کیا مزے کا بندہ. یوٹیوب پہ لکھتا ہے اور سسٹم بدلتے ہیں. یوٹیوب پہ لکھتا ہے بارش ہو جاتی ہے, یوٹیوب پہ لکھ رہا ہے کچھ ہو رہا ہے, یوٹیوب کی ویڈیو ریلیز کر رہا ہے تو پورے بلاور کے اندر موسم بدل رہا ہے. اور میڈیا والے پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. ان کی رپورٹیں ٹائم فش ہو رہی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بادل رہیں گے, وہ کہہ رہا ہے بادل ہی چلے گئے. وہ کہہ رہے ہیں بارش ہوگی, وہ کہہ رہا ہے بارش نہیں ہوگی. ان کے مطابق ہونا چاہیے, تو میرے مطابق کام کیوں ہوئے؟ ہو چکا ہے سب کچھ. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوگا یا نہیں ہوگا, میں بتا رہا ہوں ماضی میں یہ واقعات اب ہو چکے. یہ میں ماضی کے بارے میں بتا رہا ہوں. 1 اگست تک کیا کیا ہوا, ماضی کو اب کیسے جھٹلاؤ گے؟ کیونکہ اس کے ویڈیو ثبوت ہیں, میڈیا ایویڈنس ہے, رپورٹنگ ہے, پروفز ہیں, ہر چیز ہے, اور پبلشڈ ہے ڈیٹس کے ساتھ. آگے سمجھ میں؟ تو تم لوگ جو ہو اب نا بوریے بستہ لپیٹ لو. یہ جو سوشل میڈیا پہ تم لوگوں نے ننگا ناچ نچایا ہوا نا,
अपनी रंडियाँ नचाने का, तवाइफ़ें नचाने का, सूद का सिस्टम दुनिया में कायम किया हुआ है। मुसलमानों को कत्ल गारत करने के लिए उन पर दहशतगर्द होने का लेबल लगा के डिक्लेयर करके फिर अपनी आवाम को चूना लगा के फिर मुसलमानों पे बमबारी करते हो, फिर अपनी तुम फ़ौजें उतारते हो, फिर उन मुसलमानों को कत्ल करते हो, फिर उनके बच्चों को मारते हो और अपनी आवाम को चूना लगा के बोलते हो कि नहीं हम दहशतगर्दों को मार रहे हैं, ये ड्रामा बंद करो, समझे? नहीं तो अल्लाह ने तुम लोगों को इबरत का निशान बना देना, मार कर जहन्नुम में फेंकना है। तुम्हें पता नहीं हो तुम्हारे गुनाहों पे, कुफर पे कैसी कैसी तबाहियाँ तुम्हारे शहरों में डालेगा कि तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, तो संभाल भी नहीं सकोगे। ये मैं बता रहा हूँ तुम्हें। अभी तुमने अपने जापान का, वेनेजुएला का और दूसरे शहरों में हशर देखा है? ये देख लो, ये रिसेंटली हुए ये सारे वाक़यात। ये भी बता दूँ, यूरोप में गर्मी का हशर देख रहे हो, ये सारे वाक़यात में इजाफा हो चुका है और ये मामूली बात नहीं है। इसको वार्निंग समझ लो, इसको उस वक्त से पहले की वार्निंग समझो जब अल्लाह इससे भी बड़े बड़े आज़ाब शुरू करेगा और तुम्हारे शहरों के बड़े बड़े साइंसदान भी फेल हो जाएंगे उसको रोकने में। कोरोना से मार लगाई थी तो तुम्हारे साइंसदानों की चीखें निकल गई थी, डॉक्टरों की चीखें निकल गई थी, लाशों के अंबार लग गए थे। उसको भी मैंने ही कम करवाया था अल्लाह से, तुम्हारे साइंसदानों से नहीं कंट्रोल हुआ। तुम्हें लगता है वैक्सीन लगाने से कंट्रोल हुआ? वैक्सीनें ठोंक ठोक के भी तो कितने मर गए, तब क्यों नहीं? कौन सा कोरोना था? हुआ ना कुछ, वो ऐसे नहीं कम हो गया था, वो भी मैंने ही कम करवाया था। उसकी भी वजूहत थी। तुम्हारे को क्या पता, तुम कौन सी साइंस, तुम्हें तो साइंस का ही नहीं पता, तुम्हें साइंस की बेसिक की डेफिनेशन का नहीं पता। क्या है साइंस? ये नेचर को जो देखते हो, गौर व फिक्र करते हो, इसको साइंस बोलते हो ना तुम। साइंस इज द डेफिनेशन व्हाट यू ऑब्जर्व थ्रू ऑब्जर्व एन एक्सपीरियंस एन एक्सपेरिमेंट। भाई जो देख रहा है, ये रोशनी हो रही है, यही साइंस है। ये एक वो है, पौधा है क्या, यही साइंस है, इसी को साइंस कहते हैं। जो देख लो, उसे देखो, चखो, टेस्ट करो, कुछ भी करो, ये साइंस है भाई, इसी को साइंस कहते हैं। और साइंस क्या है? मैं भी इसको तोड़ दूँ, बोलूँ ये टूट गया, तो इसके लिए मुझे लॉजिक लानी पड़ेगी कि टूटा है। अबे भाई जो चीज़ प्रैक्टिकल से दिख रही है टूट गई तो टूट गई, इस पर तो एक देहाती भी यकीन कर लेगा कि हाँ जी टूट गई है। इसके लिए कौन सी किताबें और पीयर रिव्यूज़ करवाने पड़ेंगे मुझे? कोई गधा ही होगा जो इस बात पे यकीन ना करे, वरना इंसान जो होगा वो तो कहेगा भाई तोड़ दी, अभी तो जुड़ी हुई है, अभी तोड़ के भी क्या दिखाऊँ, ये तो वैसे भी जो है ना अलग अलग। ये चलो ये सूखा हुआ है, ठीक है, ये इसको मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, ये जुड़ा हुआ है, ये टूटा हुआ है। अकल काम कर रही है तुम्हारी, ये लो। अब ये जुड़ा हुआ है, ये टूटा हुआ है, ये लो। ये जुड़ा हुआ है, इसको बोलोगे जुड़ा हुआ है, तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है, ब्रेन काम कर रहा है यहाँ पर। तुम बोलोगे टूटा हुआ है, ये लो फेंका है तुम्हारे सामने। अब तुम बोलोगे नहीं ये टूटा, अच्छा मैं बोलूँ कि ये लो ये जुड़ गया, मान लोगे? इतनी अकल तुम्हारी काम कर रही है? ये रहा, नहीं जुड़ा ना, ऐसे जुड़ता नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या मिलता है, उन्होंने पत्ते की तरफ, दरख्त की तरफ किया इशारा, या वो हाथ किया तो शाखा था या अंगूर थे, क्या था, वो टूट के आ गया हाथ पर उनके, और फिर उन्होंने वापस इशारा किया, वो जाके जुड़ गया। तुम कहोगे नहीं होता नहीं है मौजूद, ए नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तो फिर ये हो सकता है कि मैं यहाँ से बैठे बैठे बोलूँ बादलों को आ जाओ और बादल आ जाए, सारे के सारे, पूरा शहर बादलों से आ जाए, सारे बादल हाजिरी लगा दें ना। ये हो सकता है मैं बोलूँ बारिश आ जाओ, बारिश होना शुरू हो जाए, मैं बोलूँ जाओ सिस्टम खाली हो जाओ, ख़त्म हो जाओ, और वो भाग जाए। फिर ये कैसे हो गया? हो चुका है, समझे? बहुत मल्टीपल वेरिएशंस में हुआ, और एक बार नहीं हुआ, कई मरतबा हुआ है। इसलिए इत्तफाकात का भी दरवाज़ा बंद हो चुका है। वो कहते नहीं कभी तुमने वीडियो ऑन कर ली होगी तो वो उस टाइम बारिश बंद हो गई होगी या कम हो रही होगी, तुमने पहले से वीडियो ऑन कर ली इसलिए ऐसा हो रहा, तो तुमने दिखाया देखो मेरी वजह से हो गया। तुम अपने आप को स्पेशल बनाते हो। मैं कहाँ से अपने आप को स्पेशल बनाऊँ? अल्लाह ने मुझे स्पेशल बनाया है। तो तुम लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा, तुम लोगों को आग लग रही है, तुम लोग कंटेंट से भाग रहे हो। तुम कंटेंट को कहते हो ये पागल है, नफसियाती है, तुझे डॉक्टर की ज़रूरत है, तुझे साइकाट्रिस्ट की ज़रूरत है। अपने साइकाट्रिस्ट और डॉक्टर और इंजीनियर और प्रोफेसर और आर्मी ऑफिसर और पुलिस वाले और डॉक्टर वकील जितने पूरी दुनिया के सारे इंसान मेरे सामने खड़े कर दो, मैं उनके दिमाग दुरुस्त कर दूंगा अल्लाह के फजल से, अगर वो अकल इस्तेमाल करने के काबिल हुए तो। इस बात पर कि अल्लाह इस कायनात का खुदा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी नबी हैं। मेरा तो सीधा सीधा मौक़िफ़ है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस खत्म। इस्लाम सच्चा दीन है, मैं इस चीज़ को प्रूफ कर रहा हूँ, मैं इस चीज़ पे दीवारें खड़ी कर रहा हूँ, इस्लाम को दिफा करता हूँ, इस्लाम का डिफेंडर हूँ। इस्लाम इज़ द ओनली ट्रू रिलीजन ऑफ द यूनिवर्स। कदम बात, और इस यूनिवर्स का खालिक और क्रिएटर है वो सिर्फ अल्लाह है, उसके महबूब है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उन पर कुरान नाजिल हुआ था जो अल्लाह का कलाम है। इसमें कौन सी हेरे फिट करी है मुझे? इसके लिए क्या करना? ये कि भाई ये जो सारी निशानियाँ होती हैं आखिर इनका पर्पस क्या है? कि मौसम बदल रहे यूँ और यूँ, अच्छा चल ठीक है तेरे कहने पे हुआ सब कुछ, तो क्या साबित हुआ? ये कि जो कुरान में अल्लाह ने दावे किए थे कि वो बादल चलाता है, मिलाता है, बारिश लाता है, वो इससे वो साबित हो रहा है। अब सवाल होगा नहीं अगर तूने किया तो अल्लाह का करना कैसे साबित हो गया? तो मेरा सवाल ये कि मैंने कर कैसे लिया? ना कोई साइंस की मशीन, ना कोई ड्रेस, ना कोई इक्विपमेंट, ना कोई वेपन, ना कुछ और, कुछ भी नहीं। ये बैठा हुआ भाई
ये मैं बैठा हूँ और बोलूँ बादलों को आओ आ जाए तो, और बोलूँ जाओ और चले जाएँ तो, बारिश हो रही बोलूँ रुक जाओ और रुक जाए तो, और मैं चलो इसको छोड़ो, मैं ऊपर चलता हूँ ना, अल्लाह के साथ कनेक्ट करना है ना तुम्हें, तो अल्लाह की बात कर लेते हैं। बारिश हो रही मैं बोलूँ या अल्लाह बारिश रोक दे, बारिश रुक गई। अब ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अल्लाह को ले आते हैं, सीधी सीधी बात करते हैं। और बारिश नहीं है मैं बोलूँ या अल्लाह बारिश बरसा दे, और बारिश का सिस्टम है और बारिश शुरू हो जाए, ठीक। अब आसमान खाली में बोलूँ या अल्लाह बादल बना दे, और थोड़ी देर में एकदम बादल बनना शुरू हो जाए पूरे शहर पे। अब समझ में आ रही है कहानी। अब शैतान को ज़्यादा आग लगेगी, अब अल्लाह की अब अल्लाह आ गया ना साथ, अब पता लगेगा। अब पूरा पता लगा बादलों से भरा, और मैं बोलूँ कि अल्लाह बादल ख़त्म कर दे, और अल्लाह बादल ख़त्म कर दे, क्या बोलोगे? कौन कर रहा है फिर? विष्णु, हनुमान, कृष्णा, जीसस, यावे, थोर, कौन? और मैं कोई कादियानी भी नहीं हूँ, शिया भी नहीं हूँ, हिंदू, ईसाई, यहूदी, पारसी, सिख भी नहीं हूँ, मैं तो मुसलमान हूँ, कुरान और सुन्नत पे अमल करने की कोशिश करने वाला। दैट्स अ सिंपल थिंग। कोई सुन्नी, कोई बरेलवी, कोई देवबंदी, कोई अहले हदीस, कोई मैं कुछ भी नहीं हूँ भाई इनमें से। पहले मैं खुद को सुन्नी मुस्लिम बोलता था, मैं वो भी नहीं कहता, ज़रूरत नहीं है। मुसलमान, आई एम अ मुस्लिम, आई एम अ मुस्लिम मैन ऑफ इस्लाम, मैं इस्लाम का मुस्लिम मैन हूँ, ठीक है। इस्लाम के लिए काम कर रहा हूँ, अल्लाह के दीन की सच्चाई बताता हूँ। इससे सिंपल, अगर समझ में आता है तो इस्लाम में आ जाओ, और जो मैंने बताया उस पर गौर व फिक्र करो, खुद रिसर्च करो, खुद तहकीक करो, जाओ वीडियो वॉच, जाओ सीरीज़ें वॉच करो मेरी, देखो तो स्टार्ट से एंड। तरतीब दी हुई है मैंने, प्ले लिस्टें बना के डेट के हिसाब से उनको ऑर्गेनाइज किया हुआ है कि कोई एक प्ले लिस्ट देखोगे शुरू से एंड तक, तो स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियो जाएंगी। देखो वो कोई स्क्रिप्टेड काम नहीं है कि पहले मैंने सोचा था यूं करूंगा। भाई मुझे क्या पता अगले 5 मिनट बाद क्या होने वाला है, मुझे क्या पता अगले 1 घंटे बाद क्या होने वाला है। तो वो लगेगा ऐसे जैसे बहुत बड़ा स्क्रिप्ट लिखा है किसी ने, इसको पहले से पता था अभी बारिश होगी फिर सिस्टम रुकेगा। अबे मैं स्क्रिप्ट नहीं लिखता, वो जो मुस्तकबिल के बारे में जानता है ना अल्लाह वाहिद अलकार, वो मेरे एक फ्यूचर के स्टेप को जो पहले से ही जानता है कि ये कब फला टाइम उधर आएगा, फला टाइम उधर आएगा, फला टाइम ये जुमला बोलेगा, फला टाइम पे वीडियो स्टॉप करेगा, उसे एक बात का पता है। मैं वो काम कर नहीं पाता, वो पहले ही वो चीज़ें तैयार करके रखा हुआ होता है ताकि एक पूरी क्या कहते हैं ऑर्गेनाइज वे में काम हो जाए। और इसलिए वीडियो पे जब कोई प्लेलिस्ट देखेगा तो उसे ऐसा लगेगा कि किसी बहुत बड़ी टीम ने बैठ के पूरा प्लान करके स्क्रिप्ट लिख के पूरी क्या इमेजिनेशन से काम किया। अबे मौजज़ात हुए हैं, और अगर इतनी ही इमेजिनेशन से काम होता तो वो घर का काम होता ना, कि बंदे ने मुंह से कह दिया, वीडियो बनाई, एडिट करके लगा दी, और मुख्तलिफ कभी किसी और दिन की फुटेज, कभी और दिन की फुटेज लगा दी, है ना, यही होता ना। तो मीडिया बीच में कहाँ से आ गया? जिस दिन की तारीख है उस दिन का मीडिया वही बता रहा है जो यहाँ से काम हो रहा है। यहाँ से बारिश बरस रही, मीडिया कह रहा बारिश हो रही है। यहाँ से जो है ना वो सिस्टम तब्दील कर दिया और बादल आ गए और हट गए और सूरज की गर्मी बढ़ गई, मीडिया कह रहा जी वो शहर में बारिश का सिस्टम गायब हो गया। 9 जुलाई 2021, और जुलाई की बात होती है, याद कराता हूँ एक, 9 जुलाई 2021 लाहौर शहर के अंदर बारिश का सिस्टम एक्टिवेट किया था मैंने बोलकर, और अल्लाह के हुक्म से सिस्टम एक्टिवेट हुआ। 14 जुलाई, जहाँ तक मुझे याद है 14 जुलाई 2021 को मैंने सिस्टम के वाले से बोला कि मैं डीएक्टिवेट कर रहा हूँ या हो जाएगा, जो भी कुछ एग्जैक्टली वो वर्ड्स मेरी वीडियो में मौजूद है। उसी दिन मीडिया की रिपोर्ट आती कि लाहौर में बारिश बरसाने का सिस्टम कमज़ोर पड़ गया। 9 को मैंने स्टार्ट किया, 9 से सिस्टम शुरू हुआ, 14 को मैंने कहा 14 को सिस्टम कमज़ोर पड़ गया। ये क्या था भाई? तो फिर मेरे घर की वीडियो मेरे तक होनी चाहिए ना, मेरे बात का मीडिया क्यों रिपोर्ट कर रहा है? मीडिया को क्या ताल्लुक पड़ा? मेरा मीडिया से कोई कॉन्टैक्ट नहीं है इस मामले में कि मैं उनको अपडेट भेजता हूँ भाई ये वाली खबर चला दो, फिर बोलो कि हाँ जी ऑर्गेनाइज वे में काम हो रहा है, पूरी मीडिया इसके साथ काम कर रहा है। मतलब पूरा मीडिया पागल है और पूरा महकमा मौसमियात भी जो है ना वो पागल है कि वो मेरे साथ फेवर में काम करेगा कि भाई साहब आप जो कह रहे हैं हम उसके अपोजिट बोलेंगे, फिर आप हमें झूठा साबित कर लो। मैं तो उनको झूठा साबित नहीं करता, मैं तो अपना काम में लगा हूँ, अल्लाह ही सिस्टम बदल देता, उनके दावे ज़मीन पर गिर जाते हैं। प्रूफ ये होता है कि मौसम के बारे में कोई नहीं जानता अल्लाह के अलावा कि अगले 5 मिनट में क्या होने वाला। मुझे क्या पता अभी वहाँ पे मौसम के साथ अल्लाह क्या करेगा, वो तो अभी उठ के मैं देखूंगा क्या सीन हुआ, मुझे तो ये नहीं पता। तो मैं कहाँ से स्क्रिप्टेड काम कर लूँगा बैठकर, जिसको अपने 5 मिनट का ही नहीं पता अगले, मुझे नहीं पता। आई हैव नो नॉलेज अबाउट द गैब अनसीन, वो अल्लाह के पास है, अल्लाह ही जानता है फ्यूचर को। गैब का इल्म मेरे अल्लाह के पास है, वो जानता है कि क्या करना है और क्या होगा, यू नो ना। सो जो मैंने बताया इस पर गौर करो, रिसर्च करो और देखो तुम्हारी 21वीं सदी में कैसा अजीब व गरीब कारनामा होता है कि पूरे महीने के बाद अचानक 1 अगस्त को सिस्टम चेंज, और लोग वही समझेंगे जी मौसम बदल गया, यूँ हो गया, वो जी आज गर्मी हो गई। अबे गर्मी हुई नहीं, की गई थी।
बादल बने हुए और वो कह रहे हैं 20 से 60% बारिश का इम्कान है, 20 to 60%, मीन्स के बारिश होनी ही चाहिए थी, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, फिर भी नहीं हो सकी। आई समझ? तो ये तुक्के नहीं चल रहे, एक रियल काम हो रहा है। और ये जो वाक़यात मैंने बताए ये माजी के हैं, मेरे चैनल पे सब काम पड़ा हुआ है प्ले लिस्टों के साथ, उनको देखो, जुलाई की सीरीज़ें देखो, होश उड़ जाएंगे तुम्हारे कि एक शख्स, एक मुसलमान इतने काम कैसे कर सकता है। और फिर यूनिवर्स भी उसके साथ काम कर रही है, बादल भी उसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, बारिश भी उसके साथ कोऑर्डिनेट कर रही है, हवाएं भी उसके साथ काम कर रही हैं। और वो जब कह रहा है कि ये 31 ख़त्म होने दो फिर देखो, क्योंकि ये मानसून नहीं है, ये नहीं चलेगा, ये मानसून नहीं है कि जो चलता रहेगा इस तरह, जो भी कुछ मैंने बातें कही वो यही होता है फिर कि 31 ख़त्म होती है, फर्स्ट को वो चीज़ ही नहीं मिलती लाहौर शहर वालों को, गायब, जैसे गधे के सर से सींग गायब। लेकिन एक अजीब व गरीब डिज़ाइन आ जाते हैं पूरे शहर के ऊपर, क्योंकि पीछे वीडियो बन गई थी द डिज़ाइनर ऑफ यूनिवर्स, डिज़ाइनर ऑफ यूनिवर्स ने अपनी डिज़ाइनिंग दिखा दी उठाकर, क्योंकि वो मेरे काम देख रहा होता है। अच्छा तूने ये वीडियो का टाइटल रखा है, और वो पहली बात है कि मैं क्या लगाऊंगा, वो तो पहले ही थे फ्यूचर का पता है, उसे पता था ये वीडियो मैं डालूंगा, फिर उसका टाइटल में ये लगाऊंगा। तो जिस वक्त मैं वीडियो बना के टाइटल की तरफ तैयारियां कर रहा था, उसी दिन पे सामने अल्लाह ने चांद के साथ डिज़ाइन बनाने शुरू कर दिए थे, जो वीडियो में आ चुका था। और फिर उसी चीज़ को अल्लाह ने एक्सपेंड किया, वो पहले ही तैयार रखता है अपने अगले स्टेप्स के लिए, एक्शंस जो मुझसे उसने काम लेने, अगर उसे लेना हो तो। पाबंद नहीं है, ये नहीं कि हर रोज़ ही कुछ मौजूदात होंगे, कोई खेल तमाशा नहीं है। लेकिन ये जुलाई बड़ा स्पेशल था, मैं बता रहा था जुलाई बहुत स्पेशल महीना जाएगा इंशाल्लाह, शुरू से आखिर तक में स्पेशल रहेगा। उसके बाद फिर मैं जिम्मेदार नहीं, उसके बाद फिर अल्लाह जो करता करे उसका, उसके बंदे उसकी मखलूक। भाई अल्लाह तबाह कर दे, मार दे, अजाब ले आए, सैलाब ले आए, गर्मी बढ़ा दे, तूफ़ान मचा दे, ख़त्म कर दे, मैं बीच में नहीं आने वाला। मैं कोई आके जो है ना वो ज़ालिमों पर तो बिल्कुल भी रहम नहीं करने वाला कि अल्लाह छोड़ दें इनको, नहीं। लोगों को ज़रूरत है, जाओ अल्लाह से माफ़ी मांगो, तुम भी अल्लाह से माफ़ी मांगो, तुम्हारे शहर के लोग भी अल्लाह से माफ़ी मांगे, तुम्हारे मुल्क के लोग भी अल्लाह से माफ़ियाँ मांगे, अल्लाह को सजदे करो। अपने मुल्क के अंदर ये सूद, शराब, रिश्वत और ये मुसलमानों को कत्लेआम करना और मुसलमानों को मारना, उनको रेप करना, उनकी औरतों को, और मुसलमानों पर दहशतगर्द होने के लेबल लगाना, उनको जो है ना पता नहीं कौन कौन सी जमातों के नाम लगा के कहना ये भी दहशतगर्द, वो भी दहशतगर्द, फिर उनके ऊपर बम्बारियाँ करना, फिर उनके ऊपर जहाज़ गिराना, फिर उनके स्कूल तबाह करना, उनके छोटे छोटे बच्चों को मारना, ये सब ड्रामा करोगे तुम लोग तो ठीक है, फिर अल्लाह के भेजे हुए जो अजाब आएंगे उसका इंतज़ार करो। मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम भी इंतज़ार करो। वो तुम्हारा भी रब है, मेरा भी रब है, पूरी कायनात का रब है। फिर वो तुम लोगों को इबरत का निशान बना के बताएगा कि वो कितनी ताकत रखता है। उस वक्त तुम्हारे ये जो बनावटी जाली खुदा है ना, राम, विष्णु, कृष्णा, हनुमान, ज़्यूस और यावे वाले, ये कुछ भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये गॉड है ही नहीं। तो कौन सी ताकत लगाएंगे? ये अल्लाह के सामने ताकत लगाएंगे जो अब पूरे महीने में कुछ नहीं कर सके एक जुलाई के, जो 1 अगस्त को बारिश ना बरसा सके लाहौर शहर में। अल्लाह जिस बारिश को बंद कर दे, किसी के बाप की औकात नहीं कि चला सके, और अल्लाह अगर चला दे तो किसी के बाप की औकात नहीं कि उसको रोक सके। तो फिर मैंने बारिश रोक कैसे दी थी और चला कैसे दी थी? ऐसे भी वाक़यात होंगे जिसमें मैंने बाकायदा खुद बोल के बारिश को बोला कि रुको, रुकी, और मैंने कहा शुरू हो तो शुरू हुई। ऐसा भी हुआ है, और वो बड़ा ख़ास मोमेंट पे अल्लाह की तरफ से कोई इजाज़त हुई तब हुआ है। ऐसे नहीं हो सकता ये काम, कोई इंसान ये काम खुद नहीं कर सकता। वो मेरा कहना था, हुक्म अल्लाह का था, अल्लाह ने हुक्म अपना शामिल कर दिया था, मेरा कहने पे अल्लाह का हुक्म हो गया, जो मैंने चाहा उस पर अल्लाह का हुक्म हो, तब हुए तब वो काम। फिर ये दिखाने के लिए उन रूहानियत के ख़िलाफ़ बकवास करने वाले शैतानी कुत्तों को उनकी औकात दिखाने के लिए, जो ये कहते हैं कि कोई करके नहीं दिखा सकता, और फिर उस आड़ में मौलिया कराम के ऊपर बकवास करते हैं। तो मैंने ये दिखाया कि अगर मैं भी बोलूँ और अल्लाह चाहे तो हो जाता है, तो जब मेरे कहने पे हो सकता है तो औलिया कराम से क्यों नहीं हो सकता? अगर मेरे लिखने पे काम हो सकते हैं तो उमर बिन खत्ताब के दरियाए नील को ख़त लिखने से क्यों नहीं हो सकता? अगर मेरे चाहने पे इतना कुछ हो सकता है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने पे क्यों नहीं हो सकता? मेरे तो कामों के अंदर निशानियाँ ये साबित कर रही हैं कि माजी के जितने भी औलिया थे, सहाबा थे और नबी थे, उनके साथ जो भी वाक़यात हुए हैं, वो जो सच्चे वाक़यात थे वो सब के सब सच्चे थे, और ये सब होता है। खिलाफ अकल वाक़यात होते हैं, ठीक है। अभी मेरे सामने कोई पहाड़ से ऊँटनी नहीं निकली, लेकिन मैंने तो अपने हाथ की हथेली पे मुर्दे को ज़िंदा होते हुए देखा है, उसका क्या करूँ? मैंने तो अपनी आंखों के सामने मुर्दों को ज़िंदा होते हुए देखा, जो अल्लाह ने मेरी आंखों के सामने ज़िंदा किया, उनका मैं क्या करूँ? मैंने तो अपनी आंखों के सामने फूंक मारी परिंदे पर, तो वो अंधा परिंदा ठीक होकर उड़ के चला गया, सिर्फ आयतल कुर्सी पढ़ के फूंकी ठीक होकर चला गया, उसको मैं क्या करूँ? मेरे तो केसेस के अंदर ऐसे ऐसे अजीब अजीब वाक़यात हुए हैं, मेरे तो क्लाइंट्स के साथ कामों के अंदर अजीब अजीब वाक़यात हैं। तो चरिंद परिंद दरिंद, कीड़े मकोड़े, चींटी मक्खी पर जो है ना अजीब अजीब वाक़यात हो चुके हैं। तुम हो किधर?
खाली तबलीग की बात नहीं है, मैं तो बिज़नेस के मामलात में या प्राइवेट भी जो मैं अपने तौर पे काम करूँ उनमें भी अजीब अजीब वाक़यात हैं। यहाँ पे अल्लाह ने दरख्त उगा दिया, उस पर अपना नाम लिख दिया। मैं वहाँ कल खाने पे गया, सामने दरख्त है, वो अल्लाह का नाम लिखा हुआ उस पर। ये सब क्या हो रहा है? तुम्हें कोई मजाक लग रहा है? मेरे पास फिज़िकल फॉर्म में अल्लाह का नाम दरख्त की ओरिजिनल फॉर्म में लिखा हुआ है, जो अल्लाह ने ज़मीन से निकाल कर रखा और फिर उसके बाद वो मेरे तक पहुँचाया। वो भी जो भी मशीयत इलाही थी उसकी, वो दरख्त अब मेरे पास टेबल पे रखा हुआ है फिज़िकल फॉर्म में। वो अल्लाह का सबूत का है, तो देख लो, ज़मीन के अंदर से मिट्टी से उसने अपना नाम निकाल के मेरे पास पहुंचा दिया, इंसानों के ज़रिए। वो ज़रिए किसी के ज़रिए काम करवा देता है, तो इंसानों के ज़रिए मुझे उसने वो चीज़ पहुंचा दी। अब फिज़िकल फॉर्म में दरख्त लकड़ी के साथ, और मेरे मुसल्ले पर फिज़िकल फॉर्म में अल्लाह का नाम लिखा है, जो वो नाम भी अल्लाह ही ने खुद ही नमूदार किया था, मैंने कुछ नहीं किया था। अब उसने कैसे किया मुझे ही नहीं पता। बस मुझे नमाज में एक मरतबा एक कश्फ सा हुआ था कि मेरे मुसल्ले पे अल्लाह का नाम लिखा, हालांकि उस वक्त कभी कुछ भी नहीं था। कुछ अरसे बाद वही चीज़ नमूदार हो गई उस पर। ये फ़िज़िकल वर्ल्ड की अंदर फ़िज़िकल ट्रांसफॉर्मेशन की गई थी। जैसे कि दीवार पे अचानक अल्लाह का नाम लिखा हुआ सामने आ जाए खुद ब खुद, मैं बैठा हूँ तो बंदा क्या बोलेगा? इसको मैं तुम्हें समझाता हूँ प्रैक्टिकल से। अब ये दीवार तुम्हें अगर दिख रही है, अगर यहाँ पर अचानक से अल्लाह का नाम लिखा हुआ ज़ाहिर हो जाए तो क्या बोलेंगे कि ये तो मौजूज़ा हो गई, खुद ब खुद नाम कैसे आ रहा अल्लाह का? लेकिन है, ऐसा भी है। नीचे जो कमरे की दीवार है उस पर मल्टीपल नेम्स ऑफ अल्लाह लिखे हुए हैं। पहले कुछ और, पहले शायद एक मरतबा अल्लाह ने लिखा था, फिर दूसरे को भी चेंज कर दिया। और अजीब तरह से दीवार को अल्लाह ने फाड़ा है, बारिश बरसा कर, नमी करके, पता नहीं क्या क्या इन्वायरमेंट में वो तब्दीली की उसने, और अपना नाम उसने उस दीवार पर लिख दिया। वो भी मैं शेयर कर चुका हूँ। अब बताओ कितनी निशानी है अल्लाह की। अबे तुम मेरे वाले काम को छोड़ भी दो, उसके बावजूद उसने खुद डायरेक्टली इतने काम किए हैं जिसमें अल्लाह की निशानी है। इस सारे मामलात में विष्णु किधर है? मतलब तो ये हनुमान किधर है, कृष्णा, जीसस, थॉर किधर है? ये दीवार पे अपना नाम नहीं लिख सके आज तक। ये अल्लाह के नाम के दरख्त को नहीं बदल सके और अपने नाम में तब्दील ना कर सके आज तक। ये मुझे नहीं रोक सके आज तक, जो भी काम आज तक मैंने किए। क्यों? इसलिए कि इस्लाम सच्चा दीन है। जब इस्लाम के अंदर एक चीज़ बता दी गई है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की सिवा कोई और माबूद नहीं है, अल्लाह की सिवा कोई और खुदा है ही नहीं, तो वो कौन आएगा रोकने? कोई भी नहीं रोक सकता। अल्लाह जब मदद कर रहा है तो फिर कौन रोकेगा मुझे? कोई भी नहीं रोक सकता, नथिंग। भाई मेरी मदद अल्लाह कर रहा है, अब मुकाबले पे कौन आके रोक लेगा मुझे? कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए मैं कहता हूँ आई एम इनविंसिबल क़यामत तक, मुझे शिकस्त नहीं दे सकता कोई भी काफिर। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अब थोड़े से फ़ोटो देता हूँ। क्या टाइम हो गया? 6:32। इतनी देर में बोलता रहा हूँ, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, पता ही नहीं लगता। अल्लाह के बारे में बोलता जाऊँ तो तुम लोग फिर भी नहीं सुधरोगे, है ना? लेकिन जिस बंदे ने अकल इस्तेमाल की, जिसको वाकई में हक़ की तलाश है, वो तो सुनना चाहेगा, वो तो सोचेगा और समझेगा, गौर व फिक्र करेगा कि यार विष्णु का पुजारी होते हुए मैं ऐसा नहीं कर सकता, हनुमान का पुजारी होकर मैं ऐसे काम नहीं कर सकता, जीसस की मदद से मैं ऐसा नहीं कर पा रहा, यावे की मदद से ऐसा नहीं कर पा रहा, ये अल्लाह की मदद से इतना कुछ कर रहा है तो कैसे कर रहा है? तो फिर इसी पे आके मुकाबला कर लो ना। बुला लो तुम अपने 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 उनको जिनको तुम कहते हो कि वो खुदा हैं, तुम भी उनकी मदद से यही सब कर लो जो मैंने किया। मैं तो कर रहा हूँ, और अल्लाह तौफीक देगा तो आइंदा भी इंशाल्लाह करूँगा जो भी कुछ होगा। तो तुम्हें इतना ज़ोम है, तुम भी चैनल बनाओ। तो मैंने तो कवर पे लिखा हुआ अल्लाह इज़ रियल गॉड, तुम भी लिख लो विष्णु इज़ रियल गॉड, तुम भी लिख लो हनुमान इज़ रियल गॉड, और फिर बना के दिखाओ मेरे जैसा चैनल, मुकाबले बनाओ। तुम भी चलो अपने शहर में काम करो ना करो पूरी दुनिया में। तुम्हारी तो खैर रीच नहीं है, तुम अब कम से कम अपने शहर में तो डेमोस्ट्रेशन ही दिखाओ ना, जिसकी रिपोर्टिंग तुम्हारा मीडिया करे, तुम्हारा ऑफिशियल तुम्हारे कंट्री के सारे मीडिया चैनल्स वाले उसकी रिपोर्टिंग करें। जो काम तुम करो फिर उसके रिजल्ट आए। हमारे तो काम के रिजल्ट हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लाम की सच्चाई प्रैक्टिकल प्रूवन है। इसके लिए किसी पीयर रिव्यू की मोहताजी नहीं है मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है तुम्हारे पीयर रिव्यूज़ की। और ये कि तुम्हें पीयर रिव्यूज़ दूंगा तो मानो आप जो रियल टाइम ट्रांसफॉर्मेशन हुई है उसी को देख लो, तुम समझ में आ जाएगा कि काम असली है, एक नंबर काम है अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कोई डर खौफ भी नहीं है कि कोई फेक साबित करेगा। किसी का बाप फेक साबित करने का क्या करेगा? अब मैं रियल टाइम के अंदर चैलेंज कर रहा हूँ मैं तुम्हें, जिसको शौक है आ जाओ सारे गैर मुस्लिम दुनिया के मुकाबले पर, रियल टाइम पब्लिक के सामने खड़े होकर देख लेते हैं, फिर बुला लेना अपने जाली महबूदों को, फिर करते हैं मुकाबला, देख लेते ना कौन है। नहीं कर सकोगे तो तुम आकर बादल हाजिर करवाओगे विष्णु से, अबे तुम लोग सारे खड़े हो जाओगे ना, एक टुकड़ा भी बादल का आसमान पर नमदार नहीं होगा अगर आसमान खाली हुआ। लेकिन अगर मैं चाहूँगा ना और अल्लाह का हुक्म हो जाएगा तो आसमान भरना शुरू हो जाएगा बादलों से उसी टाइम पर, मोमेंट्स पर।
اتنا تھپڑ ہے تو سوچنا میرے مقابلے پہ آنے کی. اتنا تھپڑ نہیں ہے تم لوگوں میں. یہ تکے نہیں چل رہے, جادوگری نہیں ہے, یہ فزیکل دنیا ہے, یونیورس, جہاں تمہارے بڑے بڑے انڈینس, امریکنس, اسرائیلیز اور پتہ نہیں کہاں کے لوگ بیٹھتے ہیں اپنی لیبارٹریاں لے کے اور لاکھ ملینس آف ڈالر لگا رہے ہو ریسرچ کرنے پہ. اس پہ تمہاری ریسرچ ہے اب تک؟ ایک ہیومن آف دا 21st سینچری کیا کر رہا ہے؟ یونیورس میں ہی تبدیلیاں کر دی اس نے. اللہ اکبر. یہ کام خدا والے کام ہے. وہ خدا نے میری مدد کی تو ہوا ہے, ورنہ یہ کام انسان کر ہی نہیں سکتا اللہ کی مدد کے بغیر. اللہ اکبر. وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر مونسون بارشوں کے پیش نظر تمام متعلقہ ادارے ہائی الرٹ. پی ڈی ایم اے کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب کے مختلف اضلاع میں بارش ریکارڈ کی گئی. بروقت اقدامات اور مؤثر حکمت عملی کے باعث بیشتر شہروں میں نکاسی کم سے کم وقت میں مکمل کی گئی. پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ بارشوں کا سلسلہ 5 اگست تک جاری رہنے کا امکان ہے, جبکہ دریاؤں, ڈیمز اور بیراچوں کی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے. آج کا موسم کیسا گزرا اب ان کی نیوز چیک کر لو. دوپہر کی صبح میں نے کپڑے رکھے تھے سکھانے کے لیے, اللہ نے بادل کریٹ کیے تھے دوبارہ, لیکن اور وہ میڈیا کی نیوز پہ آ چکے ہیں بادل, وہ اس پہ دکھ رہے ہیں, لیکن پھر اللہ نے گرمی بڑھائی اور آج ان کو گرمی ملی, بارش کی طرح غائب ہو گئی. آج 2 اگست کا بھی یہ ہوا ہے, اور ابھی دن ختم ہونے سے پہلے کا بھی ایک فوٹیج میں ابھی دکھاتا ہوں. میڈیا کی خبر سنو اور پھر ابھی کا سین دیکھو 12 بجے سے پہلے. شہر میں تیز دھوپ کے باعث گرمی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے. موسم کا مزید احوال بتائیں گی فریحہ بتول. فریحہ بتائیے گا. جی بالکل, اگر ہم بات کریں شہر لاہور کے موسم کے حوالے سے تو صبح سے ہی شہر میں جو ہے وہ سورج نکلا ہوا ہے. تیز دھوپ نکلنے کے بعد شہر کی گرمی میں جو ہے وہ اضافہ محسوس کیا جا رہا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کا جو موجودہ درجہ حرارت ہے وہ 33 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے. اگر بات کریں موسم کے دن بھر کیسا رہے گا تو آج شہر میں کبھی بادل بھی آ جائیں گے جس سے شہر کا موسم قدرے بہتر ہوگا, لیکن زیادہ تر جو ہے چانسز دھوپ کے ہی ہیں, ہبز رہے گی جس سے شہر میں گرمی کی شدت میں جو ہے وہ اضافہ دیکھنے کو نظر آئے گا. یہ سین ہے, ستارے چمک رہے ہیں, چاند چمک رہا ہے, اور یہ ویو ہے, اور دور دور تک سناٹے پڑے ہوئے, بادل نظر بھی نہیں آ رہے مجھے. ٹھیک ہے, تو میں نے یہ دکھا دیا فوٹیج, اور یہ 12 بجے سے پہلے دکھا دیا ہے, سناٹے پڑے ہوئے ہیں. ابھی آسمان 2 دفعہ چمکا ہے, ایک اس طرف مجھے چمک نظر آئی ہے, اس طرف جب میں نے ابھی تصویریں بنا رہا تھا, ایک ادھر بہت زور سے آسمان چمکا, ایک میں ادھر مڑنے لگا تو ادھر آسمان چمکا. اب وہ کس لیے چمکا, کسی نے کوئی کہیں لائٹ ماری ہے کیا, مجھے نہیں پتا. 2 دفعہ میں نے ایک چیز دیکھی. خیر, یہ سین 12 بجے سے پہلے میں نے دکھا دیا جو بھی کچھ ہوا. اللہ اکبر. اور ایک اور مزے کی بات, ایک وقت جب میں آیا ہوں یا کھڑا ہوں تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے, اور مجھے کوئی گرمی نہیں مل رہی, مجھے کوئی حفظ نہیں مل رہا, بلکہ مجھے تو مزہ آ رہا ہے. کمرے سے زیادہ اچھی ہوا یہاں پر مل رہی ہے الحمدللہ. کوئی معمولی بات نہیں ہے شہر کے اندر گرمی کی شدت میں اضافہ اور بارش کا غائب ہو جانا. اور یہ 2 اگست کے دن, 1 اگست تو دیکھ لیا سب نے, اور 1 اگست تو میں نے فوار بھی ایکسپیرینس کی. آج تو ان کی سٹی گم ہوئی ہوگی کہ پورے شہر کے ساتھ گرمی کیسے آ گئی. باغوں کے شہر کا موسم گرم, سورج آنکھیں دکھانے لگا, بادل کی ٹکڑیاں بھی آسمان پر مٹر گشت کرنے لگی. درجہ حرارت 34 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا, پارا 36 ڈگری تک جانے کا امکان. ہوا 8 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے لگی. ہوا میں نمی کا تناسب 63% ریکارڈ. محکمہ موسمیات نے 5 اگست تک بارشوں کی پیشگوئی کر رکھی ہے. میں تو بتا رہا ہوں گرمی تو ہے, وہ تو اسپیشل سسٹم چل رہے تھے جو ریکارڈنگز ہو رہی تھی, باقی اللہ کی مرضی. لیکن وہ جو مونسون چوتھا ابھی بھی انہوں نے مسلسل آج پٹیاں چلائیں, مونسون چوتھا اور ہائی الرٹ. اب یہ دھوپ کا ہائی الرٹ چلا لیں, فی الحال تو دھوپ سے بچے, وہی بڑی بات ہے. باقی اللہ کی مرضی, اللہ کے موسم. اللہ اکبر.